सांध्य पाठचक्र को आप समस्त को स्वागत करूँ। आज आलोचना करवा 1959 फेब्रुआरी नवज्योति संख्यार संपादकीय संपर्क में। आम जाचु गोटे वर्ष सरीगला कहीं 1958 फेब्रुआरी आरंभ होता चारोटी संख्यार चारोटी संपादकीय आम पढ़ी आलोचना करूँ। प्रत्येक 10 डे संपादकीय प्रकाश पाए एवं पुणी नूतन वर्ष 1959 तार फेब्रुआरी प्रथम संख्या नवज्योतिर द्वितीय वर्ष। नवज्योति प्रकाशन प्रथम वर्ष पूर्ण हो जाइए एवं यही संख्या प्रकाशन रे यह द्वितीय वर्ष रे पदार्पण कला। यही संख्याटी सीमांकर 81तम जन्मोत्सव रे परिवर्धित आकार रे एक विशेषांक रूपे प्रकाशित होई। जेहेतु माँ को जन्मदिन फेब्रुआरी 21 एवं से फेब्रुआरी 21 ये संख्याटी बाहरी तेणु माँ को 81तम जन्मोत्सव 1878 माँ को जन्मोत्सव एवं 78 रु 81 1959 81तम जन्मोत्सव रे परिवर्तित आकार रे जन्मोत्सव पे ये आकार बढ़ी स्पेशल इश्यू कराई एक विशेषांक रूप प्रकाशित होती। सीमा सुय कृपावशरे नवज्योतिर यही संख्या निमित्त स्वतंत्र रूप एक विशेष वार्ता देइछन्ति। माँ देइथिले एइथिपई एक स्वतंत्र वार्ता 81 जन्म नवज्योतिर द्वितीय वर्षर प्रथम इश्यू पे माँ गोटे वार्ता देले। वार्ताटा होची आत्मा स्वयं जहा एवं से जहा जाने मन प्राण शरीर को ताही हेबाक हेबो एवं सेथिरे वास करियाक हेबो। आत्मा स्वयं जहा एवं से जहा जाने आत्मा हेले भगवान का अंश। भगवान का अंश हेले से कौन जाने सब जाने कौन न जाने भगवान का जो अंश आत्मा भगवान को स्वरूप आम भितर भगवान कहले आत्मा से जहाँ जाने माने कौन न जाने वो आत्मा से निजे जहाँ से जहाँ जाने मन प्राण शरीर को ताहा ही हो। यहाँ हूँ टास्क मनुष्य को यही टास्क माँ दे दायित्व यही कार्य कौन टास्क दिखाई मनुष्य निजर मन प्राण शरीर को आत्मा के संगे समान कर जो धारे लाइव साबित लिखाई इवन दि बॉडी शैल रिमेंबर गॉड ता अर्थ होची आत्मा शरीर में प्रकाशित हो। इंग्लिश जो भाषा लाइन लिखाई इवन दि बॉडी शैल रिमेंबर गॉड अर्थात शरीर भितर मध्य भगवत प्रकाशित हे भगवान को से स्मरण कर अर्थ होची आम निज शरीर आत्मा सहित संपृक्त हम समान हो। मेसेजटी माँ देइथिले नवज्योति पई एवं ताहा ही नवज्योतिर मूल प्रकाशित होइछि। पत्रिकार प्रथम पेज प्रकाशित भगवत आशीर्वाद धारण कर नवज्योतिर भविष्य उज्जवल हेबो एवं यह ओडिशावासी हृदय रे आध्यात्म भाव जागृत करिबार साहाय्य करिवो। यही आमर आंतरिक अभिप्सा। आम आंतरिक अभिप्सा कौन नवज्योतिर भविष्य उज्जवल एवं ओडिशावासी हृदय रे आध्यात्म भाव जागृत करिबारे यह साहाय्य करिवो। से उद्देश्य रे नवज्योति पत्रिका प्रकाश पाई। नवज्योति प्रकाशित होबार एक वर्ष मध्य यह ओडिशा विभिन्न श्रेणी लोकंकर दृष्टि आकर्षण कर पारिछि। जदिओ 58 मसीहा बेले पाठचक्र संख्या एकदम सीमित थिला खूब अल्प केतोटी थिला एवं नवज्योति प्रकाश पाइला परे से पाठचक्र मान माध्यम अन्य मान पाखे जाई पहुँची थी से नवज्योति की बुली बुली विक्षा देवा पड़ता क्या पाखे पहुँचा पड़ता। आम शुणीचु प्रथम इश्यू गोटे दुटा से ट्रेन बैग नवज्योति नहीं बुली बुली बिक्री करते से सहज नाला किंतु से धारा करा जाउथला। किंतु आस्ते 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 से कौन सी ना कौन बाटे से जमी निजे निजर चेर बिछी बिछी चलती नवज्योति सेमती आस्ते आस्ते निजर भावधारा को ओडिशार जनसाधारण मध्य प्रवेश करने चेष्टा कराला। यह वर्ष मध्य ओडिशा विभिन्न श्रेणी लोकंर दृष्टि आकर्षण कर ओडिशार सर्वविध उन्नति सकाशे आज बहुत चेष्टा करा जाउछि एवं ओडिशा केपरि भारतर अन्यान्य राज्य मान मध्य एक समृद्ध उन्नत और शक्तिशाली राज्य रूपे प्रतिष्ठा लाभ करिवो से दिगरे मध्य आप्राण उद्यम करा जाउछि।
ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସମୃଦ୍ଧି ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। କେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା। ଏ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହେବ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମି ସୀମା ସ୍ୱେବିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ମାଲିକ କହିଲେ, ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇ କହିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଦେନ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି କହିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଦେନ୍ ବେଙ୍ଗଲ। କଥା ମା କହିଛନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ରଜୀଙ୍କୁ ଏ କଥା ଲେଖା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ଭୂମି। ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ। ବାବାଜୀ ଆଉ ପ୍ରପତି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ହିଁ ନଥିଲେ। ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ କୋଟି କେମିତି ଟିକେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ଆଉ ପ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମା ଓ ସ୍ୱେବିନ୍ଦୁଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାର ବାତାବରଣରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଏତେ ରିସେପ୍ଟିଭ୍, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଭାବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାନତା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାରଣରୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ହେଉଛି ବହୁତ ଉର୍ବର। ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ମାନେ ବାତାବରଣ, ଏଠି ମାଟି ମାନେ ଏଇ ଚିକିଟା ମାଟି ନୁହଁ, ବାତାବରଣର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ବହୁତ ଫର୍ଟାଇଲ୍, ଉର୍ବର। ଏବଂ ସେଠି ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ସେଠି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବହୁତ ବେଶୀ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇକି ସେ ମାଟିକି ଏମିତି ଉର୍ବର କରିଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ତାପରେ ଆସିଲେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖ ଯେକୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଏଠି ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିଲେ। କାରଣ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରପତି ଓ ବାବାଜୀ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିକୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା। ତେବେ ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଦର୍ଶ କୁହନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମା ସ୍ୱେବିନ୍ଦୁଙ୍କ କଥା ହିଁ କହିବ। କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶ ସଂସାରରେ ନାହିଁ, ଏବେ ନାହିଁ, ଅତୀତରେ ନଥିଲା, କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ, ଯିଏକି ମଣିଷର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ମା ସ୍ୱେବିନ୍ଦୁଙ୍କ କଥା ବ୍ୟତିରେକ କରିପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ମା ସ୍ୱେବିନ୍ଦୁଙ୍କ ସମାଧାନ, ମା ସ୍ୱେବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ସମାଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମଣିଷର ସମସ୍ୟାର, ଏଇ ସମାଧାନକୁ ଆଉ କୌଣସି ବାଟରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କେବଳ ଏଇ ବାଟରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ହାତୀ ବନସ୍ତରେ ଥିଲେ ବି ରାଜାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗର ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେ ମା ସ୍ୱେବିନ୍ଦୁଙ୍କର, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମା ସ୍ୱେବିନ୍ଦୁଙ୍କର। କାରଣ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକି ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ମା ସ୍ୱେବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ, ମାଇ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓଭର until the last man is not transformed। ଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଟି, ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ସେ କହିଥାନ୍ତେ ମା ସ୍ୱେବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟକ୍ତିଟି, ସେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ଥାଉ ଆମର କିଛି ଆସେ ଦେ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ସ୍ୱେବିନ୍ଦୁ। ମୁଁ ଥରେ କହିଛି ପାଠଚକରେ, ମନେ ଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ନାଁଟା କହୁନି, ସେତେବେଳେ ଅନାଦି ଭାଇ ଭଜ ଭାଇ ବୁଲିକି କରୁଥାନ୍ତି ଜୁଲାଇ ମାସ ଟୁର୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ। ବାଇଚାନ୍ସ ମୋର ତ ଛୁଟି ନଥାଏ, ଛୁଟିରେ ଥିଲି, ତ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ମିଟିଂ ହେଉଛି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମିଟିଂ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି 15-20 ଜଣ ଲୋକ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହେଇକି କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ କେବେଠୁ କହିଲିଣି, ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି।
ଅନାଜ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅମୁକ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କ 7 ଦିନରେ ଥରେ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ, ଶହ ଶହ ଲୋକ କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆସନ୍ତି, ଭୋଗରାଗ କରନ୍ତି, ଭଜନ ଭଜନ କରି ଯାଆନ୍ତି। 7 ଦିନରେ ଥରେ ଏତେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମର ବର୍ଷରେ ଥରେ 20ଟି ଲୋକ। এইଭଳିଆ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉ, ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ ହଉ କିମ୍ବା ଭୋଗରାଗ ହଉ, ଗୋଟେ ଭଲ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲୋକ ଆସିବେ ନା, ଲୋକ ଆଣିବେ, ନହେଲେ କେମିତି ଆସିବେ। ସେଠୁ ଅନାଦି କହିଲି ବାବୁଲି ଆପଣ ଆଉ ଉତ୍ତରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ବାଇ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଲାଇନଟା କହିଲି, ବାଇ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ହି ଇଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଡୁ ସେବିନ୍ଦୋ ଯୋଗ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାରଣଟି କ'ଣ ନା ତୁମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହିଁ ଆସିଛ, ତାମାନେ ବାଇ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ। ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇ ସଂସାରକୁ ଆସିଛ, ତୁମକୁ ସେବନ ଯୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ, ସେମାନେ ବି ସେବନ ଯୋଗର ଲୋକ। ସେ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି, ଯିଏ ଯାହା କରୁ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତର ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଅର୍ଗଳିରେ ମା ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯିବେ ସମସ୍ତେ ବାଟ ଦେଇ ଯିବେ, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ତାପରେ ଲୋକ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା, ଟୀକା ଆସିଗଲା, ଆଉ କିଏ ଟୀକା ନ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଏ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଘର ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଟାଣିକିରି ଆଣରେ ଖୋଜରେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାରେ। ଟୀକା ଆସିଗଲା, ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇବେ, ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ଟୀକା ନେବେ। ସେମିତି ମୁକ୍ତି ପଥ ମିଳିଗଲା। ମୁକ୍ତି ପଥ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୁକ୍ତିର ପଥ ମିଳିଗଲା। ଏଇ ଆଉ ଡାକିବା କ'ଣ ଦରକାର, ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଅନିଚ୍ଛା କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ଉଠୁଛି। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସେ ଭୂମିକା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସଂସାର। ଓଡ଼ିଶାର ଏ ସମୃଦ୍ଧି ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆପଣ ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ କହିବେ, ଏଇ ତ 58 କହିଲେ, ଏଇ 59 କହିଲେ, ଆସିକି ହେଲାଣି 21। ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଇରେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କୋଟି କୋଟି ମଣିଷ ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ। ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ କାଲି ସକାଳ ନୁହଁ। ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଟା ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ତ ହେଇଗଲା, କାମ ବଢ଼ିଗଲା। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ଗପ ଯେଥର କହିଲେ ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କହିଥିଲି ସେଦିନ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। 3 ଜଣ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେ ବାଟ ନାରଦ ଗଲେ। ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, କେବେ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। 3 ଜଣ ଯାକ ପଚାରିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା କ'ଣ ଭଗବାନ କହିଲେ? ନା ଭଗବାନ କହିଲେ ଆପଣ ଆଉ 100 ଜନ୍ମ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, 100 ଜନ୍ମ ପରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। 100 ଜନ୍ମ ଅପେକ୍ଷା କରିବି କହି ସେ ନୋଟା କମ୍ବଳ ଫୋପାଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ସଂସାର କଲେ। ପୁଣି ତାପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଋଷି ବି ପଚାରିଲେ, ମୋ କଥା କ'ଣ କହିଲେ? ନା ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଜନ୍ମ ଆପଣ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ ଆସିକି, ତାପରେ ଆପଣ ସେ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସିଏ ବି ସେମିତି କମଣ୍ଡଳୁ ଫିରିକି ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ସେ ପଳେଇଲେ, କହିଲେ ଏ କାମ ନୁହଁ, ବେକାର, କାହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେଜାଣି। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ, ମୋ କଥା କ'ଣ କହିଲେ? ନା କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଦେଖୁନା, ଏ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଯେତେଟା ପତ୍ର ଅଛି, ସେତିକି ଜନ୍ମ ପରେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ତୁମ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେ ତ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଇଏ ଭଗବାନ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେ ନାଚିଲା ପଡ଼ି ଭଗବାନ ପଳେଇଲେ। ଏମିତି ଜୋରେ ସେ ନାଚିଲା ଯେ, ଆନନ୍ଦରେ କୁଦିଲା ଯେ, ଭଗବାନ ବିକଳ ହେଇ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିହେବନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ନାଚିବା ବେଳ ଏଇଟା। ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ମଣିଷ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ମଣିଷ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ମଣିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥା କହିକି ଆମକୁ ନାଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖୁସି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ପିଲେ ସମାଧାନ ଆସିଗଲା। ଅନ୍ଧାର ଚାଲିଯିବ, ଆଲୋକ ଆସିବ, ଅଜ୍ଞାନତା ଚାଲିଯିବ, ଦୂର ହେଇଯିବ, ମିଥ୍ୟାଚାର ଦୂର ହେଇଯିବ, ଅହଙ୍କାର ଚାଲିଯିବ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚାଲିଯିବ, ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଇ କଥା ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛୁ।
ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଏ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଆମ ଜୀବନ ତମ ଜୀବନ ଦଶା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ କୋଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଜୀବଦଶା ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର, ତଥାପି ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। କହିହେବନି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ ଜୀବଦଶା ହବନି, ସେ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି? ତମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ? ତମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ଜୀବଦଶା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି ଅଧୀର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ। ନୈତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର, ସେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ଦରକାର ନୈତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରା ପ୍ରଚାର ଦିଗରେ ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏହି ଆଶା ଆମମାନେ ପୋଷଣ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ମହଲରେ ଓଡ଼ିଆର ଏକ ସୁରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଦର୍ଶନମୂଳକ ପତ୍ରିକା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ଏକ ପତ୍ରିକା ସୁରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ପତ୍ରିକା ଅଛି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ପ୍ରଚାର ଦିଗରେ ନବଜ୍ୟୋତି ତୁଲ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଦୃତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନବଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହେବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ କେତେଗୁଡ଼ା ନ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମାଳୀଙ୍କ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଦର୍ଶନ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର KL ଶ୍ରୀମାଳୀ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 1959 ସାଲ 12 ଓ 13 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀମାଳୀ ଆଶ୍ରମରେ 2 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଆଶ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମାଳୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଶିଶୁ ସେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପଠନ ବିଧି ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀମାଳୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତ, ସଂଯତ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସରସ ମନୋଭାବ, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଶରୀର ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଧାରଣାର ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅଧ୍ୟାପକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନବଦ୍ୱୀପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ, ନବଦ୍ୱୀପ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ 81ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ ବଙ୍ଗଦେଶରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମି ନବଦ୍ୱୀପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଏକ ଶାଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ବଙ୍ଗବାଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦଲାଲ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହାବଶେଷ ନଖ ଓ କେଶ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନେଇ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିର ହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଶାଖାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଭାଗ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରାବଶେଷ କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ମହାସମାରୋହରେ ଏକ ବିଶେଷ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓ କଟକରେ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ବିଶେଷ ଉତ୍ସବମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଯିବେ ଦେହାବଶେଷ ବାଟରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଟ ଦେଇ ଯିବେ, ତେଣୁ ସେଠି ରିସେପସନ୍ ଦିଆହେବ ଷ୍ଟେସନରେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ସବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର। ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକ, କୋରାପୁଟ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପାଠଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାବଧାରା ପ୍ରସାର ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଭାଷା କୌଶଳ କଟକ 2 ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର 2 ନମ୍ବର ପାଠଚକ୍ର। 1 ନମ୍ବର ପାଠଚକ୍ର କେଉଁଠି? 1 ନମ୍ବର ପାଠଚକ୍ର ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁର। ପ୍ରାୟ 1950 ମସିହାରୁ ଏହି ପାଠଚକ୍ର ଶ୍ରୀମା ଓ ଶ୍ରୀ, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଯେ ଲଳିତ ମୋହନ ଘୋଷ ଆଉ ସେଇଟା ତ ଯେଉଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର, ସେ ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣି କରିଥିଲେ। ଆମର ମନେ ଅଛି, ଆମେ ସେ ପାଠଚକ୍ର ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ, ଆମ ଉପର ଘରକୁ ଜମା ସେ ନିଅନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପର ଘର ଥିଲା। ଲଳିତ ବହୁତ ବୟସ୍କ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଶିକ୍ଷାବିଜନ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ ଓଡ଼ିଶାର, ପ୍ରପତିଙ୍କ ଟିଚର, ପ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର ଯାଉ ସେ ଖାଲି ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିକି ବୁଝେଇବେ, ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିବେ, ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ ସବୁ ପଢ଼ାନ୍ତି, କଡ଼ା କଡ଼ା ପାଠ ସବୁ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଠରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ଯାଉ ସବୁତକ ତରୁଣ, ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ପକ୍ୱ କେଶ।
आम 6-7 जन 5 जन जो तुम जाइए आम के जो छाड़देले बाकी समस्ते पक्को केश वयस्क समस्ते बयस सब तो संपूर्ण धड़ा आम सरोज भाई भाया संपूर्ण धड़ा पाटी पाकू पाटी दात नहीं पान कितु खाती पकेट बंगाली लोक पकेट धोती पंजाबी आ गोटे रुमाल रखिए मझे कथा कौ रुमाल मुँह पोछि देते छेप मारि आस रुमाल मुँह पोछि देते सब रुमाल हाथ धरते से पाठ्यक्रम आम जाइ सब से कौन आनी था जोटा से आम क्या देखी ना मुझे जानी अंत पत्नी कौन कले कौट है पत्नी भी ना चलीगले कि से भाषा कौशल पाठ्यक्रम एपर्यंत सक्रिय सेठी होनी अन्य जगह हो से पिला माने बहुत सक्रिय नमिता अमिता सब मैंने बहुत वेरी एक्टिव से 1950 मसीह पार्श्वक सीमा और श्रीअरविंद आशीर्वाद क्रमे स्थापित हो कार्य करुच्ची पार्श्वक अनुकूल विभिन्न समय श्रीअरविंद जोगदर्शन संबंधी आलोचना चक्र विशेष सभार आयोजन करा प्रत्येक रविवार संध्यार यही पार्श्वक घर आलोचना सभा अनुष्ठित हुए 1958 साल नवेम्बर 24 तारीख श्रीअरविंद सिद्धि दिवस उपलक्षे पार्श्वक अनुकूल श्रीरामचंद्र भवन में ओडिशा विकास विभाग मंत्री श्री राधानाथ रथों सभापतित्व एक विशेष सभा अनुष्ठित होता सभा श्री एस.सी. पालित सुरेश चंद्र पांडे श्री उपेन्द्र चंद्र मिश्र श्रीअरविंद जोगदर्शन संबंध लिखित प्रबंध पाठ करते सभापति अभिभाषण यही संख्या 90 अन्यत्र प्रकाश पाई यही पाठ्यक्रम सीमा श्रीअरविंद तदीय शिक्षावर्गर समस्त प्रकार पुस्तक एवं सीमा श्रीअरविंद फोटो विक्रयार्थ गच्छित अच्छी जेकोसी व्यक्ति पाठ्यक्रम श्रीअरविंद आश्रम श्रीअरविंद आंतरिक शिक्षा केन्द्र संबंध में सठिक विवरण पाइपर पाठ्यक्रम संपादक हेले अवसर प्राप्त हेडमास्टर श्रीयुक्त ललित मोहन घोष ये जो स्पेशल मीटिंग सब हुए घर सब करते एकदम स्पेशल श्रीचंद्र भवन भड़ा नहीं तापर श्रीअरविंद केन्द्र कोरापुट गत 4 वर्ष हम कोरापुट एक पाठ्यक्रम स्थापित हो यार संपादक श्री रघुनाथ पाणी परिचालन विशेष उत्साहजनक कार्य कर रघुनाथ पाणी डॉक्टर सी पर आमर डीएम स्कूल जोटा ओडिशा भुवनेश्वर डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल जोटा बीडी कॉलेज को लगी रीजनल कॉलेज बीडी लगी जोटा से स्कूल से हेडमास्टर थे डॉक्टर रघुनाथ पाणी से इंटीग्रल एजुकेशन पर बढ़िया बही लिखिं बहुत से निजे जड़े भल संगीतज्ञ गीत गाई पारती गीत शिखी पारती गीत नाटक लिखि पारती नाटक शिखी पारती सुभाष पाणी बापा सुभाष पाणी जी चीफ सेक्रेटरी थे बापा से सुभाष आम क्लासमेट थे नवज्योति पत्रिका प्रथम यही पाठ्यक्रम उद्यम प्रकाशित होता बर्तमान संपूर्ण रूपे आश्रम पत्रिका रूपे घोषित हुई आश्रम प्रेस नूतन संगठित ओडिया विभाग प्रकाश पाऊँ मुझे जो कहली प्रथम 2टा इश्यू प्रकाश पाई ओडिशा डॉक्टर रघुनाथ पाणी दायित्व में यही पाठ्यक्रम बर्तमान एक स्थायी गृह निजर कार्यक्रम आरंभ कर सर्वसेवा संघ अधीन गांधी चरखा केन्द्र गृह बर्तमान पाठ्यक्रम निजर कार्यक्रम चलाइवाई छाड़ी दी यही पाठ्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम अनुसरण कर अग्रसर होगा चेष्टा कर आनुष्ठानिक उद्घाटन उत्सव यही मास श्रीमा जन्मदिवस अनुष्ठित हो यही पाठ्यक्रम अनुकूल गत श्रीअरविंद सिद्धि दिवस उपलक्षे एक विशेष सभा अनुष्ठित होता ए जयपुर कॉलेज दर्शन अध्यापक श्री हृदानंद राय एक सारगर्भक भाषण देते श्रीअरविंद पाठ्यक्रम जयपुर श्री कोरापुट जयपुर यही पाठ्यक्रम 1958 साल पुनर्गठित हुई श्री जगतमोहन बागची परिचालन में कार्य कर चलती छड़ा श्रीअरविंद और श्रीमा समस्त प्रकार पुस्तक विकास प्रतिष्ठान मेन रोड जयपुर में विक्रयार्थ गच्छित अच्छी यार प्रतिष्ठाता श्री रामनाथ पंडा श्रीअरविंद साहित्य प्रसार दिगरे चेष्टा कर श्रीअरविंद पाठ्यक्रम सुंदरगढ़ गत 2 वर्ष हम डाक्तर किरण चंद्र घोष अन्य केत उत्साही व्यक्ति प्रचेषा सुंदरगढ़ श्रीअरविंद पाठ्यक्रम स्थापित हुई श्रीअरविंद साहित्य और नवज्योति प्रचार दिगरे अक्लांत उद्यम कर चलती यही पाठ्यक्रम विभिन्न समय श्रीअरविंद जयंती सिद्धि दिवस इत्यादि उत्सव विशेष भाव पालन करती गत वर्ष स्वर्गत श्री निरोध गोपाल गोस्वामी सभापतित्व एक उल्लेखযোग्य कार्यक्रम श्रीअरविंद जयंती उपलक्षे अनुष्ठित होता प्रत्येक रविवार यह पाठ्यक्रम सांध्य अधिवेशन हुए श्रीअरविंद पाठ्यक्रम रायरंगपुर मयूरभंज 1949 साल नवेम्बर 24 तारीख सीमा और श्रीअरविंद अनुमति क्रमे यही पाठचक्र
कार्य कर चलती यार मुख्य परिचालक श्री उमापद सेन का अक्रांत उद्यम उत्साह और निष्ठा फल एटार स्थायी पाठ्यक्रम स्थापन सकाशे जमी खरीद हुई शिवबिंदु आश्रम ट्रस्ट बोर्ड नाम रेजिस्टर हो जाए। बर्तमान नूतन गृह निर्माण कर पाठ्यक्रम विभिन्न कार्यक्रम आयोजन कर बर्तमान यार परिचालना कर हरिहर मिश्र विभिन्न उत्सव आदि एठार अनुष्ठित हुए। या छड़ा सामूहिक सांध्य अधिवेशन अनुष्ठित हुए। रायरंगपुर ये जो पाठ्यक्रम बहुत इंटरेस्टिंग से जो जमी सब माँ के ना रेजिस्ट्री कर देते आम से रेजिस्ट्रेशन कागज आम पाखे अच्छी फोटो कॉपी अच्छे अरिजिनाल कॉपी पंचायत अच्छे तो से माँ निजे दस्तखत कर जी जमी रिसीव कर दस्तखत कर जमी दस्तखत कर सेठी जो घर है से बहुत इंटरेस्टिंग। नॉर्मली कौन हुए सरकारी जगह को दखल करके लोक मैंने घर कर जाते एटी क्यों ठीक उल्टा है सरकार आंक जगह को दखल कर घर कर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पार्चकर निजर जगह जो जगहटा माँ मैंने रेजिस्ट्री कर देते माँ ना रेजिस्ट्री करते से गोटे प्राइमरी स्कूल खोलीगला सरकार से जगह दखल कर प्राइमरी स्कूलटे करदे चलिए स्कूल आंकर भी स्कूल अच्छी पाचरी सेपटे स्कूल मैंने बहुत पार्टी मुंड लोक कले कि शुणिले उद्देश्य तो भिन्न। उद्देश्य कौन माँ को अजाणत कि जमी तो माँ को जमी से घर कले कारण कौन कारण हूँ पर जगह छाड़ी पड़े से घर तक सब माँ नहीं गले जगह छाड़ी पड़े जहाँ जहाँ घर फर करते जहाँ करते सब तो घर बर्तमान आम पाठ्यक्रम आम स्कूल होती आम कहीं पैसा खर्च कर स्कूल कर सरकार कले सरकार जगह छाड़ी पड़े निज जगह कर मपचुप हो लेखा तारा खोलताड़ है सरकार कि गोटे साधु व्यक्ति की जगह आसिले कहले नहीं तुम उठा जगह कहीं तुम घर कर घर को मांगी कड़े उठे नहीं जी घर छाड़ी पड़े घर बर्तमान आम स्कूल चाहिए। ये रायरंगपुर कहानी। ये अल्प दिन तले ओडिशा जो पादुका आसिले माँ को पवित्र पादुका प्रथम पादुका सी रायरंगपुर ही आसिले एवं से सेरिमोनियल पादुका अन्य कहीं पादुका आनी तार व्यक्तिगत उद्यम आनी रखी पाखे विभिन्न जगह किंतु सेरिमोनियल जोटा माँ शिवबिंदु आश्रम तरफ दिगला से प्रथम रायरंगपुर ही रखाला पादुका एवं भी अच्छी। शिवबिंदु पाठ्यक्रम संबलपुर श्रीयुक्त पी.के. चक्रवर्ती उद्यम गत 1958 साल नवेम्बर 24 तारीख सीमा अनुमति क्रमे संबलपुर एक शिवबिंदु सांस्कृतिक संस्था स्थापित हो पाठ्यक्रम उद्घाटन उपलक्षे गत वर्ष शिवबिंदु सिद्धि दिवस एक विशेष अनुष्ठान कराइला उपलक्षे टाउन एक विशिष्ट भद्रव्यक्ति योगदान करते क्वचित केमती फंक्शन सब लिखाई न छोट छोट पाठ्यक्रम बहुत होता पाठ्यक्रम प्रॉपर्टी खबर पाई संग्रह कर खबर से माने गोटे एवं पाठ्यक्रम के खोलुची माने शह शह संख्यार पाठ्यक्रम नुआ नुआ पाठ्यक्रम प्रत्येक वर्ष देखा ये पाठ्यक्रम नुआ हो गोटे पाठ्यक्रम खोलले भी केमी प्रति गुरुत्व दौले क्या पाठ्यचक्र कहला इट वाज जस्ट ए सेंटर गोटे खाली स्पिरिचुअल सेंटर नो जोटी माँ शिवबिंदु आदर्श को स्थापन करा जमती जो फाउंडेशन तुम दौच जो फाउंडेशन उपर घर कर से फाउंडेशनटा से स्ट्रंग होता दरकार नॉलेजेबल होता दरकार गोटे व्यक्ति जे फाउंडेशन दब घर से फाउंडेशन संपर्क संपूर्ण ज्ञान थी दरकार एम जी दे भल गोटे दे कषिकी सीमेंट ढाली दियो टाण हो सेमती करनी से नॉर्मल जहाँ दरकार जमी एकदम स्पेसिफिक जहाँ एक्जाक्ट से जिन से जाणिकी करूँ एवं तापर जो घरटे या जानी हे घर तल मूल किए अच्छी ठीक सेमती पाठ्यक्रम आरंभ हो तार मूलदुआ जो फाउंडेशन हूँ माँ शिवबिंदु आदर्श माँ शिवबिंदु आदर्श उपर भित्ति कर गोटे पाठ्यक्रम या तेणु पाठ्यचक्र समस्त कार्यक्रम कौन सी गोटे कार्यक्रम रही भितर माँ शिवबिंदु आदर्श को आभोड कर अवज्ञा कि भी करहबनी किसी कर सब देखी बहुत जगह आदर्शवादी लोक सब आमर अच्छा आदर्शवादी लोक अच्छा कौन ना पार्टी को जाए देखा माँ शिवबिंदु फोटो थी सागे गणेश मूर्ति थी हनुमान मूर्ति थी स्वामी विवेकानंद थी एमती कहीं रख ना माँ शिवबिंदु हाँ माँ शिवबिंदु रखी से कि मुझे माँ शिवबिंदु माइंड कर मुझे रखुच्च अन्न रखुच्च माइंड करने कथा पड़नी आप गोटे स्वतंत्र आदर्श उपर कनसेंट्रेट कर
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦର ଆପଣ ମା ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବେ ବା ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବେ, ଏମାନେ ତ କି ମନ୍ଦ ନୁହଁନ୍ତି ନା, ମା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗଣନାଥ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଜୀ ଇତ୍ୟାଦି କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେପଟେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ। କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ରଖିବେ ଅଲଗା ତ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ଟିକେ ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆପତ୍ତି ନୁହଁ, ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆମେ। ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହନୀୟ ଦେବାଦେବୀମାନେ ସେମାନେ ସବୁ। ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ରହିବ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆସିଲା ପରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଭୂମିକା ଚାଲିଯାଉନି, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆସିଲା ପରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଚାଲିଯାଉନି। ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ରହିବ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମହାଶିବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛ ବା କାମ କରୁଛ, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଚାରି ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ରଖାଯାଉ। ମହାଶିବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟି ଚକୁଟି ଗୋଟେ ଖେଚେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ମହାଶିବଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଇଏ ବି କହିଲେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ସେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କରି ରଖିଦିଅ, ପୂଜା ପାଠ କର, ସେମିତି କରିବାନି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରୁଛୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁରୋଧ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ସବୁବେଳେ। କେହି ଉଦାହରଣ ଦିଏ ବାବାଜୀ ମାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ, ଆରେ ବାବାଜୀ ମାଙ୍କର ସେଇ ଉଦାହରଣଟା ଖାଲି ଦେଉଛ। ବାବାଜୀଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫଟୋ ଅଛି, ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି, ବାବାଜୀ ମାଙ୍କ ଏଇ ଉଦାହରଣଟା ଦେଉଛ, ଆଉ ବାବାଜୀ ମାଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଉନା। ବାବାଜୀ ମା ଆଉ ଯାହା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଉନା। ସେତିକି ଦେଖିବା ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିଜେ ଫଟୋ ଟାଙ୍ଗିବ ନା କ'ଣ? ବାବାଜୀ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ବାବାଜୀଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ସେ ଫଟୋ ଟାଙ୍ଗିଛନ୍ତି? ତୁମେ ଯେଉଁ ଗଣନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛ, ତମର ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ରଖିଛ? ତମେ ଗୋଟେ ମୌଜିଆ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସିଆ, ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟି ସଜେଇକି ସମାନ ସମାନ, ଏପଟେ ମାସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଥିବ, ସେପଟେ ଜଣେ ଗଣେଶ ଥିବେ, ଏପଟେ ହନୁମାନ ଥିବେ, ଏପଟେ ଥିବେ, ସେପଟେ ଥିବେ, ସଜେଇକି ସୁନ୍ଦର ରଖିକି। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ କାରଣରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତମର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣନାଥକୁ ବି ପୂଜା କରୁଥିବ, ଗଣନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କରୁଥିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିବ, ତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଥିବ, ସେଥିରେ ଗଣନାଥଙ୍କ ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବ। ସେ ସବୁ ମହାଶିବଙ୍କ କଥା କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ତମର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ହିସାବରେ କରିବା ପାଇଁ କରିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ନ ଆସୁ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୁଁ କହି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପାଠ ଚକ୍ରରେ ସେମାନେ ମହାଶିବଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତମକୁ ଚିହ୍ନିବା ମୁସ୍କିଲ ସେ ମହାଶିବଙ୍କ ଫଟୋ ବୋଲି। କ'ଣ ସେ କରିଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଚନ୍ଦନ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଫଟୋରେ କରନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ କରନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କାହା ଫଟୋ ଏ? ନା ଏଇଟା ଶ୍ରୀମା, ଏଇଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ। ମୁଁ ଜାଣୁଛୁ କେମିତି? ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଚନ୍ଦନ ମାରି ମାରିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚନ୍ଦନ ମାରି ମାରିକି ତାଙ୍କ ଆଖି ପାଖି ନାହିଁ, ମୁହଁ ନାହିଁ, ସବୁ ପୁରା ଅଧାରୁ ବେଶୀ ଚନ୍ଦନ ଲେପି ହେଇଗଲାଣି। କହିଲେ ଆଉ ଏମିତି ନିର୍বোଧ କାମ କାହିଁ କଲ? ମହାଶିବଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀ ଯେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ ସେମିତି କରିବା କଥା ନା? ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଦେବାନି? ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଦେବକୁ ଏମିତି ଦେବ? ଚନ୍ଦନ ଦେବ ଯେମିତି ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ମାରିଦେବ, ଥରେ ସରିଲା। ଯେ ତମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତମେ ଏକଦମ ଫର୍ମୁଲାରେ ମାରି ଚାଲିଛ, ଗଲାଣି ସେ ଫଟୋ। ସେ ଫଟୋ ଚେଞ୍ଜ କରି ନୂଆ ଫଟୋ ଆଣ, ସେ ଫଟୋକୁ ରଖି ବାନ୍ଧି ଅଲଗା ରଖିଦିଅ। ଏମିତି କରନି। ଆମେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା। ମହାଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଆମର କାମ। ପୂଜା ନ କଲେ ବି କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମହାଶିବ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମା କହିଲେ, ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ କମ୍ ଟୁ ବି ୱର୍ସିପ୍ଡ, ୱି ହାଭ୍ ନଟ୍ କମ୍ ଟୁ ବି ୱର୍ସିପ୍ଡ, ୱି ହାଭ୍ କମ୍ ଟୁ ୱାର୍କ। ଆମକୁ ପୂଜା କରନି, ମୁଁ ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ ଆସିନି, ମୁଁ ଆସିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହର୍। ମାଆକୁ ବ୍ୟବହାର କର, କାମରେ ମାଆଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ପୂଜା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ, କାରଣ ଆମର ନେଚର ଅଛି। ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ରହିବ, ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି। ତମ ନିଜର ନାମ ଜପର ପ୍ରଭାବରେ ତମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ନାମ ଜପ କେତେ କରିଛ ବୋଲି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ କରିବନି ବୁଲି ବୁଲି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯାହା ସାଧନା କରିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ଯଦି କରିଛ, ଭିତରେ ଆରାଧନା କରିଛ, ଭିତରେ ଖୁସି ହେଇଛ, ଭିତରେ ତମେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ସେଟାই ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର।
ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୁଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରି ଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟରେ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। English prayer. In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.